Добре дошли на всички, които сте тук, присъствено и онлайн. Това е втората ни гала вечер с награди Fast Hero за учители. Миналата година беше първото издание. За нас е привилегия, че над 800 човека се регистрираха за събитието. Сигурен съм, че много от тях тепърва влизат онлайн. Прекрасно е да сме с вас. Имаме и страхотна група в залата от 20 страни от целия свят. Нека да проверя дали са все още будни. Дали са всички тук? Имаме участници на изток, от Малайзия, Сингапур. Тук ли сте? Рудан. We also have people as far north as Iceland and Canada. Далеч на север имаме гости от Исландия и Канада. On the western side, we've got several guys from South America, на from запад Argentina, имаме from присъствие от Ecuador, Южна from Америка, Colombia, Аржентина, from Brazil. Еквадор, Колумбия, Бразилия. And we even have someone from as far south as South Africa. Дори имаме чак от Южна Африка, на юг. And a lot of people in between, you know, from И I'm not много even going to name all участници the от countries, страни but a lot of между people in between, четирите посоки, не мога даже да that ги is here to join изброя. us today. So, but today is not about us, or this session at least is not about Но us. It's тук about не the сме amazing сега teachers заради нас, а заради that are running this изключителните campaign for us in the учители, schools and is които making the провеждат difference кампанията в out училищата, there носят with their промяна kids, empowering their kids in their classes с to go and do it. Now, I can tell децата, you something that овластяват maybe ги. you don't know. Ще ви кажа нещо, My own което може би mom не used to be a знаете. kindergarten teacher. Майка ми She's now retired, but беше she used to be a учителка в детска kindergarten teacher, градина, which for вече me не е was a между really cool живите, thing. но когато Because беше you can imagine учителка, when за I was мен in беше много kindergarten, I was the хубаво, cool kid. защото аз You бях know, because готиното everyone дете. wanted to be friends with me, Всички because if you wanted something from the искаха teacher, да са ми you know, приятели, you had to защото come ако through искаш me нещо first, от you know. So учителката, трябва this да lasted only мине in kindergarten, през let me tell you, мен. not later on, Ето but така беше it само was at least детската something cool to градина, have. ситуацията But после looking се back at the промени, time но ми now, останало and even if поне I look това at, you хубаво know, some of the нещо. speakers that Поглеждайки we will have назад, today and also а about, също като you know, гледам what we are хората тук constantly seeing in и the онова, countries, което it ще reminds me чуем, of the и passion виждайки that в нашите teachers have for страни their неща, kids които and the постоянно love, се you know, that they случват, have for educating and сещам the се за обичта, creativity която that they учителите have. If you имат just към give them децата, something, към they make това да something amazing обучават, out of it. творческия So that's подход, what we are here като им about се today, даде is for those възможност, те я teachers, разгръщат. you know, that are Това ни out води there днес doing тук, their тези best and учители, taking their които time, се you know, in раздават по implementing this места, life-saving campaign посвещават in времето си their на schools кампанията, and making която a real спасява big difference животи out there за today. училищата и So, носи реална our промяна. theme today is Темата ни getting us днес closer to our target on the road е to 1 доближаването million до children целта spreading this message. This is our first 1 target милион that we are chasing. деца So we are и популяризиране на about a посланието. third Това е away from първата that ни target, цел. and this is what Постигната the е theme is около about една today. So it's трета. not just about recognizing those that have done an amazing job. Днес This ще is also дадем about that, and we дължимото will do на that a little онези, bit later. които You have to вършат wait a little bit страхотна more. работа. But it's also about the teacher Трябва summit, обаче да about почакаме sharing до experiences. тогава. So in this room in Също the last така, 2 days, we това have е laughed тази together, гала we have вечер за cried together споделяне на опит. sometimes, В тази зала през but we've had последните a дни lot of се sharing, смяхме, даже with си everyone in this поплакахме, room, you know, in terms споделяхме of много. what can we do Какво better, да what we правим can learn from each по-добре, other in terms of how to какво implement можем this. да And it's научим exactly един what от will друг, also happen за да on the постигнем summit today, нуждото. because we've got Именно 5 това ще amazing се случи speakers сега that на will share тази with гала us, вечер. you know, Имаме their петима learnings, their изумителни experiences of what they've презентатори, done in които the ще past year, споделят from опита си и teachers and also поуките, from които са doctors, извлекли you know, in terms през of изминалата implementing this година. campaign. Учители, лекари, Some of the teachers при will tell us изпълнението about, на you know, what have they кампанията. done as campaign Някои от ambassadors учителите for ще this ни campaign, разкажат какво са how правили they are като inspiring посланици на their kids and кампанията, как families, you know, to вдъхновяват implement децата this. и We will семействата also им. learn, you know, some of them are involving Ще even the чуем как grandparents in the някои classes, how they've увличат done that. и бабите, и So in the дядовците spirit of sharing, in the spirit of при learning това from each other, споделяне и учене these един от 5 друг. speakers will tell us Ще видим everything, какво you know, са what they've done to do that направили today. тези петима But let's души. look at some numbers first. What have we achieved so far? Нека малко So да видим far данни. we have До сега какво е 19,000 постигнато. teachers worldwide that are 19 supporting us and хиляди that is учители only по taking света, ownership of this които ни campaign подкрепят и worldwide. приемат You с know, this is a активна phenomenal number. ангажираност You know, so за we have an кампанията по amazing света. group of Феноменален people out there, брой наистина на you know, that хора, are taking this които project up, изпълняват and are проекта implementing it in their classes. In 13,000 classes в класовете across the си. world, 13 these000 teachers are класа по from света. 26 different
26 различни страни, в над 6000 училища се провежда кампанията. Както казах, около 1/3 от целта от 1 милион деца е постигната. Над 300 хиляди деца. Само си представете това число. Изумително, ако трябва да се съберат на стадион или в зала 300 хиляди, което значи, че ако всяко дете припознае мисията да образоват баба си и дядо си, над 600 хиляди баби и дядовци ще научат посланието, спасяващо живот. Това е целта ни, в крайна сметка. И нека си припомним. И ще видим за целта кратко видео от Словакия. Да спасиш един живот е да спасиш целия свят. Rok patríme do jednej veľkej medzinárodnej Fast Heroes rodiny. Част сме голямо интернационално семейство на бързи герои вече почти 3 години. Общата ни мисия да научим децата какво е инсултът, а за по-голяма осведоменост и да разказват на семействата, а децата прекарат много време с бабите, дядовците, така че е логично да се научи за това. Проектът е направен в интересна форма, учи децата на емпатия, най-важното на практически умения за спасяване на живот. Училище се залага на ентусиазма на децата да учат и те после предават наученето на семействата си, било на родителите или на бабите и дядовците. В Словакия всяка година над 18 хиляди души получават инсулт. При инсулт времето е решаващо. Ние, невролозите в Словакия, горещо подкрепяме бързи герои. Благодарение на нея осведомеността за инсулта расте и може по-добре, по-бързо да помагаме на пациентите. Вече има случаи в Словакия на деца, обучени по проекта Бързи герои, които са спасявали баба или дядо. Така че има смисъл да се разширява инициативата не само в училища в Словакия, но и навсякъде по света. В класа има едно момиче, Нинка Иванчикова, спасило непряко своя дядо. Благодарение на наученото по Бързи герой в училище беше наистина въпрос на време. Баба осъзна, че нещо не е наред с дядо, не можеше да се облече, не се справяше. Тя видя, че лявата му ръка отпусната, говореше бавно, тихо. Тогава баба си спомни, че Нинка й бе показала нагледно списък симптомите на инсулт и така успя бързо да спаси живота на дядо, викайки бърза помощ. Баба не знаеше толкова много за инсулта. Аз и разказах какво е това, какви са основните признаци и ако се случи да види такова нещо, на кой номер да се обади. Има смисъл да учим децата, кои са симптомите на инсулта, защото това е сред водещите причини те да губят баби и дядовци. А бабите и дядовците са незаменим източник на обич и търпение за внуците си. Ела тук и покажи какъв герой си, как двете ти ръце са добре сега. Виждате ли? За мен всеки миг е безценен, именно. Колкото по-бързо се действа, толкова по-добре. Невролозите в Словакия подкрепят инициативата Бързи герои. Големи благодарности на малката Нинка. Имах удоволствието да се запозная лично с нея преди около 2 седмици в Мюнхен. Вдъхновяващо, изумително. Как едно малко момиченце постига такова въздействие? Сега, към нашите презентатори. Те са от различни области и страни по света. Първо хващаме самолет и отиваме в България. Там ще чуем Маргарита Петрова. Какво е постигнала като учител, ще ни каже, за да е посланик на програмата. Маргарита, имате думата.
Привет на невероятния отбор на бързите герои от България. Казвам се Маргарита Петрова, съпруга, майка и учител. Имам 2 деца, прекрасен съпруг, който за съжаление преживя 2 инсулта. От това семейно изпитание знам колко е важно да спасиш и запазиш живота на човека, който обичаш. От близо 30 години работя като начален учител в основно училище Васил Априлов, град Русе. Изключително съм щастлива, че имам възможност да споделя своя скромен опит и идеи, свързани с работата ми по програмата Бързи герои 112. Истинската същност на работата на учителя не е просто да дава знания, а да пали искрицата на любознателността в детските очи, да ги кара да мислят, да чувстват, да преживяват. Запознах се с идеите на програмата в края на миналата година и мога да кажа, че още по време на обучителния уебинар, проведен от националния координатор госпожа Елица Хаджи-Вълчева, бях впечатлена от вдъхновението и ентусиазма, с които тя говореше за програмата. Инсултът е първа причина за смъртност в България. Това е огромен здравен и социален проблем. Даването на знания на децата по темата, които те да споделят със своите близки, оценявам като много оригинален и успешен подход за борба с тази тежка статистика за страната ни. Програмата Бързи герои 112 е разработена по перфектен начин за децата, което предполага успешното й приложение и постигането на желаните резултати. Всичко е поднесено изключително интересно и атрактивно, забавно и предизвикващо приятни, а не негативни емоции. Защото програмата Бързи герои 112 не говори за загуби, тя говори за живот. Това ме вдъхнови и насърчи да поема ролята на посланник на програмата, да използвам своя опит и знанията си в работата си с деца за разпространението и постигането на целите й. При децата не може да има обучение без емоции. Всичко трябва да мине през сърцата им. Това мисля, че е най-ценното на програмата. Всеки час се превръща в истинско приключение за децата, повдига техния емоционален заряд. Те са ентусиазирани, желания за работа, увлечени и заинтригувани. Всичко преживяно в училище те спонтанно и желание споделят вкъщи с близките си. От образователните клипове децата виждат какво може да се случи на техните близки при инсулт, но веднага идват кадрите на спасените баба и дядо, благодарение бързата реакция на техния внук Томи, дете на тяхната възраст. Всички деца искат да му подражават и да бъдат супергерои. Децата винаги искат да са такива. И чрез тази програма те реално се превръщат в супергерои за своето семейство. Те са щастливи, чувстват се специални и отговорни за това, че могат да бъдат полезни на близките си. Програмата Бързи герои 112 ги подготвя за това. Дава им животоспасяващи знания. Тези знания те споделят в семейството и влизат в нова роля на учители на близките си. А ето как подходих в работата си по програмата, конкретно с моите второкласници и техните семейства. Всеки родител проведох индивидуален разговор за обучението по програмата. Родителите бяха привлечени в отбора и се превърнаха в активна страна на процеса. А децата се превърнаха в основен, активен източник на знания, с което те бяха много горди. От обучавани се превърнаха в обучители. Избрах стая в училище с мултимедия и започнахме. Вълнувах се как ще мине, но още на 5-та минута разбрах, че децата са заинтригувани, развълнувани, вдъхновени. Завършихме часа емоционално с песен. Децата толкова бяха въодушевени, че единственият въпрос, на който трябваше да отговарям, беше кога е следващия час. В продължение на няколко седмици работихме по програмата, извършвайки разнообразни дейности с децата. И всичко заредено с позитивизъм и приятни емоции. Когато дойде последния час, в който се прави обобщение на наученото, учениците не искаха и да чуят за приключване на програмата. Стигнахме до мъдрото решение, че сега ще приключи само първия етап от обучението им, а до година ще продължим да надграждаме знанията си. Рисунките на децата с техните любими баба и дядо, заедно с посланията до тях, поставихме в пликове за писма, запечатахме и адресирахме. Те щяха да ги връчат лично на своите баби и дядовци на самото тържество. Изработените от всяко дете фигури и други материали
маски, карти за игра, поставихме в индивидуални джобове. В край на тържеството се предвиждаше, заедно с сертификата, всяко дете да ги отнесе вкъщи, за да ги разгледа заедно с близките си. Тържеството премина изключително емоционално. Бяхме поканили всички родители, баби, дядовци и специални гости, а именно представители на местния Lions клуб, националния координатор за България госпожа Елица Хадживълчева, един от най-добрите невролози в България и представител на регионалното управление по образованието. Тържеството се превърна в истински празник, който със сигурност дълго ще се помни от децата и техните семейства. Те пяха, рецитираха, влизаха в роли. Споделянето на наученото с най-близките им хора придаде нов смисъл на труда и усилията, които бяха положили по време на обучението. Нашето приключение с програмата Бързи герои 112 ни приключи с тържеството. Предстоеше отбелязването на 40-годишния юбилей на училището, което щеше да премине под формата на изложение училищно експо. Тогава се породи у мен идеята да направим щанд, посветен на програмата Бързи герои. Видях много добра възможност да се разшири кръга на запознатите с идеите на кампанията, както в училище, така и извън него. По време на изложението всички ученици, родители, гости на събитието щяха да научат за нея. За участието в нашето училищно експо подготвихме атрактивни рекламни постери, листовки с кратка информация за програмата, маски, фигури на героите, много други предмети и подаръци за гостите. Учениците, ангажирани на щанда, бяха облечени като някои от героите или със специални тениски. При откриването на изложението имахме възможност да представим накратко идеите и целите на програмата, да изпеем песента на бързите герои, заедно с другите ученици от училището, преминали обучението. За да събудим интерес на посетителите на лаптоп, те можеха да поиграят на някои от образователните игри от електронните книги, да отговарят на въпроси, да получават награди. Задаваха въпроси на децата, а те с удоволствие отговаряха. Така дойде и предложението от представителите на община Русе за посещение на работните места на операторите на телефон 112, за да видят учениците какво се случва след подаването на сигнал на спешния телефон, да се запознаят отблизо колко отговорна е работата на операторите, колко бърза трябва да е реакцията им и колко благородно е да помагаш на другите. Водена от желанието си да споделя с колегите си от страната своите впечатления и преживявания, свързани с обучението по програмата Бързи герои, реших да напиша статия. Предложих я заедно с сценария на заключителното тържество на педагогическото списание Предучилищно и училищно образование. В нея направих кратък обзор на програмата Бързи герои. Споделих личните си впечатления и наблюдения от работата си с децата по нея, опита и идеите си. Така смятам, че посланията на програмата ще стигнат до много мои колеги, учители и ще се увеличи броя на посланиците. Защото чрез учителите посланици в училище се дава гласност на такъв важен здравен проблем като инсулта. Щастлива съм, че имам възможността да съм посланник на програмата Бързи герои 112, заедно с толкова много колеги от целия свят. Това е изключително благородна мисия, защото децата, които обучаваме и възпитаваме днес, са нашето бъдеще. Тази забавна, ангажираща, образователна програма им предоставя практически животоспасяващи умения и ги учи на емпатия. А точно такива умни, знаещи, отговорни и състрадателни хора са нужни на обществото в бъдеще. Призивът ми към всички хора, които те първа ще станат посланици на програмата, е да използват всяка възможност да пропагандират идеите на кампанията сред деца, колеги, родители, в училище или извън него. Най-доброто наследство, което бих искала да оставя, са обучените от мен деца. Освоявайки тези животоспасяващи знания и умения, те ще станат отговорни възрастни, които ще спасяват животи. Осъзнавайки своята отговорност, смятам, че всичко това, което съм направила по програмата и имам желание да направя, са моите малки стъпки по пътя към изграждане на общност от 1 милион деца с една голяма мисия – да спасят своите баби и дядовци.
Много благодаря, Маргарита, за това, че споделихте страстта си, опита си. Във вашата работа в България ме впечатли начинът, по който привличате родителите, семействата в програмата. Казахте, че лично разговаряте с всеки родител. Обяснявате колко е важна програмата, но каните родители, баби, дядовци на тържествата в последствие, защото в крайна сметка кампанията не е само децата да се обучават и да се забавляват в час, а за обучаване на семейството в разширен план. За мен е изумителен начинът, по който работите и популяризирате посланието. Това прави опита ви майсторски клас, мастер-клас, който показва как да се действа. Благодаря за споделеното, с нетърпение очакваме нови развития в страната и във вашето училище в бъдеще. Сега отиваме на другия край на Европа, в Португалия. Ще чуем доктор Ана Паула Фидалго от град Фаро. Ще ни разкаже защо и как като лекар участва заедно с училищата, за да популяризира кампанията. Имате думата. Здравейте! Аз съм доктор Ана Паула Фидалго, координатор на отделението по инсулт в болницата в Фаро, интернит съм. Първо искам да благодаря за поканата да съм тук сред вас, да споделя опита на екипа ми с вас. Ще кажа първо за мисията ни, а именно да работим партньорство с училищата за насърчаване на интерес и участие в кампанията. Болничният център в региона Алгарве, най-вече филиалите в Фаро и Портимао използваха човешки ресурси да се свържат с училищата и с средствата от Бързи герои можехме да работим с децата. А защо е толкова важна кампанията Бързи герои? Това е базирана в училищата образователна програма, т.е. целта е да се обучават деца между 5 и 9 години и също в семействата им да разпознават симптоми на инсулт. И също как да се действа в такава ситуация, както и рисковите фактори, върху които може да се въздейства при мозъчно-съдов инцидент. Полезно е участието на лекари в кампанията, защото можем да помогнем за партньорство, за създаването на партньорство на глобално, регионално, национално ниво и за разгръщане и подобряване на лечението на инсулт. И с лечението подкрепата да се намали социално-икономическия ефект на заболяването, подкрепяйки и укрепвайки кампанията, насърчаването на ефикасни действия, базирани на доказателства, да се помага за превенцията и лечението на заболяването. Фактически целта ни е да достигнем до повече хора, да се повиши здравната култура, в частност за инсултите, и да се обучават децата така, че да предадат наученето на семействата си. Кампанията със средствата на учене онлайн е лесно изпълнима, както в класната стая, така също и по цифров път. И това прави приложима в много части по света, позволява на децата да усвояват практически умения, да спасяват живот по ангажиращ и забавен начин. Кампанията е вълнуваща, защото всички материални и ресурси се предоставят напълно безплатно. Това допринася за подобряване на здравето на децата в училище и семействата им, а заради образователните интерактивните инструменти. Реалното въздействие ще се усети в бъдещето, когато това поколение порасне. Можех да прекарвам време в класните стаи по време на проекта. За екипа за мен беше много удовлетворяващо да видим ентусиазма на децата, интересът да научиш повече за предвестниците на инсулт и също така за последствията му.
Обиколихме няколко училища в Алгарве, промотирайки кампанията Бързи герои, и работихме съвместно с някои от тях. И също кулминацията на програмата беше на 31 март с тържество с много участници. Баби, дядовци, други роднини на децата. И също училището се включи по забавен начин, а служителите, учителите поставиха пиеси с персонажите от Бързи герои. И това според нас беше интригуващ начин децата да се запознаят с тази важна тема. А именно предвестниците на инсулта, който е основна причина за увреждане и смърт в Португалия. Как сте разговаряли с колегите си за Бързи герои? Практически говоря с колегите в началото на всяка учебна година. Правя кратко представяне на програмата пред колегите с материалите, които вече имам от кампанията Бързи герои. И отзивите са, че програмата е интересна. Някои колеги също имат деца. И какво правят? Те се свързват с училището на децата си и така популяризираме програмата. Към момента има около 16 училища в програмата. Целта ни е всички училища в регион Алгарве да се присъединят към кампанията, защото отзивите на вече участващи училища показват, че децата приемат инсулта като нещо естествено. Вече знаят какво е това. Вече знаят как да действат при предупредителните знаци, като видят симптомите. Това именно е разликата и промяната. Преди кампанията имахме усещането, че хората знаеха малко за мозъчните удари. После от 2019 насам работим в училищата с кампанията Бързи герои и забелязахме, че познанията за заболяването стават повече. Мисля, че може заедно да вървим по-добре, да вървим към едно по-добро бъдеще, да действаме по-добре. През годините на участието в Бързи герои имаше случаи възрастни баби, дядовци, дори на улицата или болниците, да идват при нас и да казват: а внук ми каза, че сте били в неговото училище и сте ги обучавали. Това е много добре. Тоест, отзивите са много положителни. А в заключение искам да оставя на вас нашето наследство, а именно, че заедно можем да изградим по-добро бъдеще с 1 милион деца. Много благодаря. Много благодаря, доктор Фидалго. Абсолютно важно е казаното от вас. Никой не може да се справи с проблема сам. Също не е достатъчно 1-2 училища да участват в програмата, за да има силно въздействие за здравната система, за да повлияем върху заболяването. Всички трябва да действаме обединено. Било хората от съответните институции, национални координатори, било лекарите и учителите. Всички заедно трябва да работим, за да се включат възможно повече училища в проекта и той да стане факт. Благодаря за вдъхновението ви, за това, което правите. Страхотно е вече да виждате резултатите в болниците ви. Сега, отново прекусяваме Европа към Румъния. Ще чуем още един страхотен учител, Елена Лука Еднаки. Тя ще ни разкаже как вдъхновява децата, как ги мотивира, за да разширяват кампанията и да я носят в домовете си. Към Румъния.
Аз съм Елена Леукаенаке, начален учител на втори клас, Националния колеж Василе Голдиш в Арад, Румъния. Как направихте нещата вълнуващи за децата, за да популяризирате кампанията Бързи герои? Децата приемат с ентусиазъм новите неща, обичат да са откриватели, да учат и веднага споделят с учениците си. С готовност споделят, особено нови неща. Този проект спасява животи беше много специален за тях, защото те са едва на 8. И в очите на бабите и дядовците си се чувстват герои. И това беше много важно за тях. Отзивите дойдоха моментално и бяха много силни. Заложих на естествената склонност на бабите и дядовците да са близки с внуците си. И така те ги придружаваха в училище. Работехме заедно в класната стая. И нещата се получиха изумително добре. Децата с голям ентусиазъм откликнаха на проекта. Ние го представяхме търпеливо. Обяснявахме защо се провежда и всичко се получи страхотно. Децата не очакват нещо в замяна, но аз още в началото им казах, онези, които се стараят и работят с бабите и дядовците си да споделят историите, в класа участват в ролевите игри, ще получат карта за бързи герои, която показва, че могат да действат, че познават симптомите и разбират важността на проекта. Да ви кажа, честно надхвърлиха очакванията им. Какви инструменти и техники използвахте по време на кампанията? Всеки път занятията бяха по 45 минути, бяха в рамките на 7 седмици, 6 срещи. И за обученията използвахме тетрадките, предоставени от организаторите. Много интересни тетрадки, между другото, и анимацията от платформата на проекта. Всички персонажи от проекта Бързи герои станаха част от учебните предмети. Имаме интегрирана учебна програма за малките ученици и можехме да преподаваме математика, учихме как да засичаме времето, за което идва линейка, след обаждане на спешния номер и как да използваме картинки за практически умения. Също да си правим сами очила, виртуален телефон. Използвахме помагалата за комуникация на румънски, пишехме текстове за всеки персонаж, описвахме го, защо го харесваме и кой ни допада най-много. Децата участваха. Работехме по проекта и извън времето, отделено за него. И интегрирахме го във всички дейности и ще продължим така до края на годината. Доколко важно е децата да популяризират програмата извън училище, в домовете си и в общността в по-широк план? На децата им харесваше да споделят новите знания с другите деца от класа и от други класове, да ги мотивират и те да участват в дейностите. Харесва им, защото са чисти по душа, защото откриват, че това е нещо чудесно, нещо специално. Не е математика, а нещо за живота. И бабите и дядовците много активно участваха с внуците. Първите бяха още по-изумени да видят, че такива неща се преподават в училище.
И заедно с децата те научаваха за ясните симптоми, за рисковете свързани с тях. Опитаха се да обещаят на внуците си утре да се хранят по-различно, да се грижат за себе си, да не прекаляват, да си пазят здравето и да се допитват до лекарите си, а за да живеят по-дълго и да са по-дълго време с внуците си. И децата, и внуците имаха усещането, че са дали принос. Как измервате ангажираността от децата, когато са вкъщи? Старах се винаги не точно да давам домашни, но да ги карам да водят дневник на дейностите. И всеки ученик в определен ден, обикновено в петък, като се съберяхме, разказваше какво са правили от дома с баба и дядо. Може да са учили наизуст стихотворение или песен от тетрадката, или да са си разменяли ролите с бабите и дядовците. И това са интересни, красиви неща, показваха ги в класа с снимки, пишеха за тях или просто разказваха. Как изразихте признание към децата? Като израз на признание за активността на децата и като отличие им дава грамота, лична, в която ги обявявахме за герои. И децата с най-хубава история получаваха значка, книга. И искахме всеки отбор от деца и баби и дядовци да има име. И направихме нещо като конкурс. За отбора родител или баба или дядо и дете, и пред класа се представяха най-интересните моменти. Какво искате да оставите в наследство чрез участието си в Бързи герои? Наследството, което искам да оставя, е, че животът е всичко. Как можеш да го направиш по-добър? Да видиш как можеш да дадеш на другите, да се грижиш за тях. Да видим как можем да живеем задружно и сплотено, здрав екип. Това е, че на карта е заложен животът ни и той има значение. Следващите посланици с много сериозна мисия. Много важно е колко са отдадени, как действат, защото децата ще ги следват, независимо от всичко. Децата знаят как да се развиват, да са откриватели. Те са търсачи по дух. Те са по-добри от нас. Пълни ми се сърцето, като гледам това. В света има толкова проблеми, но като има хора с такава нагласа, толкова сърцати, можем да се справим всичко. Две неща да отбележа. Представям си колко вълнуващо е било за бабите и дядовците да отидат в класи, да се забавляват с децата, да танцуват и от дома пък да учат стихотворенията. Знаем, че бабите и дядовците обичат да са внуците си. Е фантастично, че насърчаваме именно това. Това е първият важен момент от изложението ви. Второто е силата да позволиш на децата да станат учители. Видяхме, че това е вълшебната формула. Овластяваш ги, даваш им средствата, възлагаш им да влязат в ролята на учители и да направят нещо за близките си. Страхотно е и се надявам да сте вдъхновили стотици, даже хиляди учители на събитието ни тук да следват примера ви. Дори половината да направят от това, което вие сте направили, ще е прекрасно. Сега за нас е истинска чест да обявим президент на Световната организация по инсулт, професор Шила Мартинс. Тя ще сподели как организацията гледа на кампанията и защо участват в нея. Отлитаме към Бразилия при професор Мартинс.
Огромно удоволствие да съм тук и да се обърна към вас по повод така важната и прекрасна кампания Бързи герои, идея на Университета в Македония под егидата на Световната организация по инсулт и с подкрепата на инициатива Angels. Видяхте колко е важно да си информиран за признаците на инсулт. Пациентите не ги познават. Изследване от 2017 година показва, че едва 20% от пациентите с инсулт са осъзнали, че получават мозъчен удар, защото не са знаели. Поред същото проучване, само 11% са се обадили на бърза помощ. Знаем, че с линейка пациентите по-бързо стигат до болницата, при това подходящата болница и съответно нарастват шансовете за по-ефикасно лечение. Трябва да работим, за да се подобрява това. Върху какво почива стратегията за бързи герои? Знаем, че средната възраст на пациенти с инсулт е 73 години. Страни с ниски и средни доходи тази възраст е 62. Някои от тях имат внуци. 50% от тях се грижат за внуците си ежеседмично. Това допринася за добруването им, осмисля живота, кара ги да водят активен начин на живот с напредване на възрастта. И също така 37% от хората, които се грижат за внуци, имат по-малък риск от смърт. И това е прекрасно и искаме да помагаме и да опазваме тези отношения. Искаме да информираме не само хората, които са в риск, но всички, да са осведомени да търсят помощ при нужда да се обаждат именно на бърза помощ. Това е много важно. Понякога хората не искат да учат, защото за това всъщност ползваме подхода на ситуационното учене. Всички знаем какво е това, защото или защото сме на 4 години, или защото сме с докторска степен по палеонтология, или защото имаме деца на 4 години. Какво ще кажете да заменим този плакат с плакат на Тими и спешния номер, за да се информира цялото семейство за него и за симптомите на инсулт? Насърчаването на здравето в училище е нещо прекрасно и важно, затова Световната здравна организация го признава като важно средство за подобряване на здравето. Имайки предвид дела на деца, които ходят в училище, трябва да се ползва този потенциал и да ги обучаваме, така че те да обучават родители, баби, дядовци. Кампанията е прекрасна. В заключение ще споделя лично преживяване с моята племенница, която е на 5 години. Тя участваше и в кампанията и от дома обучаваше баща си, майка си и направи клипове, за да обучава и останалите роднини. Здравейте, ще ви кажа нещо. В главата си имаме нещо като жички. Ако някоя връзка между тях се прекъсне, може лицето, например, да се изкриви, да се отпусне ръката или човек да не може да говори както трябва. Затова трябва да се погрижим за дядо, окей? Харесайте това и се абонирайте за канала. Благодаря. Леля, Сандриня, обичам те. Obrigada, tia Sandrinha. Te amo. Много ви благодаря. Кампанията участват вече 26 страни, над 6000 училища, 13 000 класа, 19 000 учители, 300 000 деца и са обучени 600 000 баби и дядовци. Искаме да постигнем 1 милион с великата мисия деца, с великата мисия да спасят баба или дядо. Заедно можем да спасим света. Всеки един спасен живот. Благодаря ви.
Благодаря, професор Мартинс. Със сигурност ще лайкна тази страница. Страхотно момиченце, тя е бъдещето. Благодарим за подкрепата на Световната организация по инсулт във всяко отношение. Тя е много важна за нас. Почти настъпи моментът с наградите. Преди това имаме още един презентатор. Той е тук сред нас. Ленка Рехакова. Дано произнесох добре името. Ленка е изключителен учител. Вече има в актива си училище, спечелило награда, още в началото на дейностите с страхотни постижения в часовете с бързи герои. Тя ще ни разкаже как е привлякла бабите и дядовците в работата в класната стая. Ленка Рехакова от Словакия. Здравейте, казвам се Ленка Рехакова и съм начален учител в училище с детска градина в Лиесек, Словакия. Тази учебна година участвахме в международния проект Бързи герои, при който децата научават за симптомите на инсулта и нуждата да се действа незабавно. Сега ще ви разкажа как канихме баби и дядовци в училище, за да се затвори кръгът на ученето. Бабите и дядовците са дар за внуците си. Те имат голям житейски опит и могат да научат на много внуците. Има специални неща, които правят за внуците. Това са моите баби и дядовци. Дядо ми Франтишек, Франк, като Франк от Бързи герои, дядо ми Леонард и бабите ми Мария и Антония. Те правеха специални неща за мен и братята и сестрите ми. Дядо Франк разказваше забавни истории за две момчета. Учеше ни коледни песни. Дядо Леонард ни учеше да храним и да се грижим за животните. Баба Мария отглеждаше цветя, най-вече атеменушки и рози, и правеше страхотни сватбени торти. Баба Антония пък правеше вкусни штрудели, ябълкови, макови и други. Бабите и дядовците са източник на безусловна любов, търпение, хумор, утеха и уроци за живота. Те отделят време и внимание на внуците. Действат им положително. И обратното е вярно. Внуците също действат благотворно върху бабите и дядовците. И дори в образователно отношение за разпознаване на симптомите на инсулта и викане на бърза помощ, успешно предават знанията си в семейството и съответно така могат да се спасят животи. Това е специалният ден. Бабите и дядовците дойдоха в училището ни. Беше много интересно. Бабите и дядовците срещаха свои приятели там, заедно с децата и учителите. И на децата много им хареса да видят бабите и дядовците си в училище. Изведнъж те станаха техни учители. Разказаха им за признаците за инсулт и за нуждата веднага да се действа. Бяха песни за вълшебния телефонен номер 112, как се вика линейка, а влязоха в роля на презентатори, също и в ролята на баби и дядовци, Франк, Адам
които са имали инсулт. На този специален ден бабите и дядовците научиха защо са супергерои за внуците. Бяха горди с тях и ги подкрепиха и насърчиха. Това са дядо и баба, които по-активно участваха в кампанията. Дядото на Родка Шпулирова и бабата на Михал Жотмай. Те не само се информираха за инсулта и дойдоха в училище, но също така представяха темата в медиите и бяха гласа на други баби и дядовци. Те посочват 3 дейности, важни за затваряне на кръга на ученето. Деца се учат от деца, деца в ролята на учители, посещения на домове за стари хора. Като класна участвахме с децата в проекта тази учебна година вече 3-ти път. И сменихме стратегията. Първите 2 години натрупахме знания. Тази година искахме пък да ги споделим, особено с по-малките ученици и децата от детската градина. В продължение на 5 седмици учениците ми обучаваха деца в детската градина, първолаци, второлаци, с електронни помагала, образователни клипове, забавни дейности, пиески, игри на тема инсулт. По-малките деца с нетърпение чакаха занятията с приятелчетата си като учители. Всички се научиха да са отговорни, ползваха електронните помагала, разпределяха задачи и подготвиха дейностите с учебна цел. А с малките спасители посетихме дом за стари хора и децата разказаха на възрастните хора там за симптомите на инсулта. После четоха заедно книжките Бързи герои, приказваха си, смееха се и накрая изпълниха песничката Бързи герои. Програмата FAST е много важна. Тя има много ползи. В нея малки деца се учат, а чрез тях и възрастните да разпознават признаците на инсулт и също да викат линейка. И най-важното, да спасяват живот. Моето наследство от участието, Бързи герои. Това е връзката между младите и по-старите поколения. Важно е да наистина да забелязваме старите хора около нас, да им отделяме време и да ценим техния жизнен опит. Защото заедно можем да спасим света. Всеки един спасен живот. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Ленка. И също благодаря за системното ви участие в кампанията вече 3 години. Това ни води към края на гала вечерта за учителите и към тържествената част. Наградите FAST за тази година. Много е тихо, моля за вашето оживление. That sounds much better. Така е по-добре. Виждам, че техниците са се погрижили хората онлайн да ни чуват. Преди това,
едно кратко видео за наградите на кампанията. Okay. Good. Добре. I wonder if the audience here can tell us from which Чудя се country most дали awards will come публиката tonight. може Do you да have any познае idea? от кои Which страни countries? ще са най-много Do you have any наградените. nominations? Имате ли country, идеи apparently. за номинациите? Bulgaria, I've heard. Anywhere else? България, казва Ukraine, някой everywhere. друг. Spain as well, Greece. Великобритания, Okay, good. So it looks like Испания, we've got a lot Гърция. of Добре. candidates. So Изглежда, the Fast Heroes има много Awards is a way кандидати. for us to Чрез recognize, годишните those награди schools, ФАС those отдаваме classes, дължимото those на individuals, училищата, the класовете, teachers, личностите, the учители, people that helped us полагащи spread this грижи, campaign, които and also популяризират those kids that кампанията, made както и an amazing децата с contribution невероятен in the last принос year. през изминалата So година. without any further ado, because I Без guess да there's a lot of губя people повече waiting to време, find out, защото знае, че you сте know, who are the winners for this нетърпеливи year, да I узнаете would like to welcome победителите, Chris from our global каня team to the stage Крис от to hand over глобалния ни the first екип award, which is да the връчи Leaderboard първата Awards. Chris, награда welcome. Лидерборд с лидерската власт или най-силни постижения. Hi everyone. Thanks, Jan. Здравейте! So, there are three Благодаря, leaderboard Ян. awards to be Тук recognized има today. 3 категории награди: супер училище, фантастичен клас и невероятна личност. Както знаете, това е на база точки за изпълнени онлайн дейности, игри, видеа, работни тетрадки на уебсайта. Лидерборд е силен визуален стимул за децата да посещават постоянно уебсайта на ФАСТ. Нека да видим победителите. Първо, супер училище. Браво! Победител, 33-то специализирано училище в първи клас от Украйна. Браво за страхотната работа. След това наградата е за фантастичен клас. Да видим. Отново 33-то специализирано училище Харков, първи клас. Невероятно постижение и на училището, и на класа. Браво на всички вас. И следва категорията на Leaderboard, невероятна личност. Да видим. Тотален успех за Украйна и в трите категории. Поздравления за Арина Чевикина от Украйна. Поздравления на всички победители, ще получите трофеи и също специални поздравления за всички в първата десятка. В трите категории ще получите специални грамоти за постиженията.
Също има и още нещо в Fast Awards и Leaderboard наградите. Съдиите ще отсъдят 5 много специални награди на база препоръки, атестати на ученици, учители и регионални ръководители. Категориите са наградът най-невероятен учител, най-добър преподавател дете, също наградата най-отдадено дете и награда за стъпик възрастен. Също така най-ангажиран баба и дядо. Награда за най-ангажиран баба и дядо. Критериите за кандидатите за всички тези награди бяха изключително сериозни. Това свидетелства за отдадеността на всички ви при участието в Бързи герои. Така, нека да видим наградата Фаза най-невероятен учител. Добре дошли на професор Хариет Прояс. Тя ще обяви победителя. Благодаря ти, Крис. За мен е чест да обявя наградата най-невероятен учител. Тя е знак за признание не само за ентусиазма на учителя като цяло по вас, но и за реалните усилия за изпълнението на кампанията в конкретното училище и постигнатото въздействие. За това, че тези учители популяризират кампанията сред други училища и са образец за подражание. Да видим кои са фантастичните финалисти. Маргарита Георгиева Петкова, България. Маргарита е изключителен учител и сме силно впечатлени от нейния ентусиазъм и отдаденост във връзка с Бързи герои. Тя е прекрасен посланик на кампанията, успяла да запали и увлече учениците си за нея. Руслана Серхиевна от Къпчук, Украйна. Като избухна войната, стана много по-трудно да изпълняваме проекта. Спиране на ток, сирени за въздушни нападения, бомбоубежища. Това не ни спря. Използвахме фенерчета, за да изпълним всичко до край. София Траянов, Гърция. Заради ентусиазма на София при Бързи герои и популяризирането от нейна страна, колегите наистина се впечатлиха. И победителите са София Траянов, Гърция. No, we mixed them up a little bit. Не, малко объркахме. Клара Исабела Санчес Сайес и Виктория Кастро Родригес от Испания. Те считат, че не трябва само да преподават, но и да насърчават инициативи, за да стане света по-добър. Агата Тилкова от Словакия, когато започва кампанията, Агата веднага включва децата си и благодарение на дейността на Агата, учениците са информирани за признаците на инсулт и за това как да се обадят на 112. Аурелия Тертеряно, Румъния. Всички казват, че благодарение на нея децата са много по-информирани заради нейното участие и ангажирането им в кампанията ФАС. И също така това се касае за всички, за много хора, независимо от възрастта. Професор Ана Беатрис Мачадо, Португалия. Тя е активна от самото начало, споделя в социалните мрежи за програмата и участва в допълнителни инициативи с местната болница. Много съм развълнувана. Аз съм от Гърция. А Гърция не е била номинирана, награждавана до сега. Победителите са София Траяно от Гърция. За първи път от Гърция. Но и прекрасни други победители имаме. Агата Тилкова от Словакия. Ана Беатрис Мачадо, Португалия. И също искаме да дадем 2 високи отличия в тази категория на Руслана Остапчук от Украйна и на Маргарита Петрова от България. Аплодисменти за всички вас и за всички невероятни финалисти. Сега професор Мариана Клинке. Thank you so much, Harriet. Благодаря, Хариет.
За мен наистина е голяма чест да съм тук. Наред е наградата най-добър преподавател дете за деца, които не само са участвали с ентусиазъм и сърцатост, но и са били активни по програмата в класната стая и от дома. Те са споделяли наученото със семействата си. И не само. Те са прекрасен пример за другите деца. Нека да видим кои са финалистите. Виктория Шрамата, Словакия. Виктория прие включването в програмата като нещо специално, разказваше на близките си, на съседите и прояви изключителен ентусиазъм. Самко Новак от Словакия. Той стана модел за подражание в класа, защото говореше с баба си и с дядо си за инсулта, мереше кръвното на дядо си, редовно играеше и четеше с тях. Пешко Понищ от Словакия. Мило, отговорно, усърдно дете, готово винаги да помогне. Също той преподаваше на малки ученици, на баби и на дядовци по програма ФАС. И учителите на тези деца потвърдиха, че малките ученици са го очаквали всеки път с нетърпение него и неговите съученици от Бързи герой. Александър Репин, Украйна, един от първите ученици, който се включи в програмата. Предложението му да има час по безопасност в училище е прието от ръководството. Александър Драгомиров Петков, България. Александър много обича да споделя с ученици и родини наученото със своята любознателност и сърцато, мотивира съучениците си да са активни на уебсайта Бързи герои. Теодор Йорданов Коначиев, България. Той е много позитивен, любознателен, прекрасен пример за подражание на връстниците си. Стара много популярен, когато в костюм на Тими емоционално и артистично изпълни песента на Бързи герои, стихотворение за симптомите на инсулта. Котонидис Константинос от Гърция. Той са учениците му се обличаха като супергерои и по забавен начин представяха опасностите от инсулта с помощта на сензорна стимулация и със своята ангажираност Котонидис е пример за други деца с сходни когнитивни способности. И така, имаме списък с прекрасни кандидати. И победители имаме. Александър Репин, Украйна. Константинос Котонидис. Разнявах се да произнеса името и бях ще опитам. Константинос Котонидис от Гърция. И Ришко Понищ от Словакия. Също специално отличие в тази категория за Самко Новак от Словакия. Аплодирайте победителите! Сега давам думата на Анита Вайсман от Световната организация по инсулт да връчи една от новите ни награди тази година за застъпник възрастен. Здравейте, аз съм Анита Вайсман, ръководител на кампанията към Световната организация по инсулт. Горди сме, че сме партньори на Бързи герои. Удоволствие да обявя наградата в тази категория. Застъпник възрастен. Това е нова награда за 23-та година. Признание за възрастни активни застъпници на кампанията, насърчаващи участието на училища. Гледа се ентусиазмът като цяло, популяризирането сред училища, доколко се прилага наученето в практиката и колко силни ролеви модели са за другите, за други застъпници. Нека да видим кои са финалистите.
Мария Тотен-Колер от Унгария, професионална медицинска сестра, с отдаденост преподава в кампанията. Отзивите от родители, баби и дядовци за нея са блестящи. Впечатлени са колко са научили децата за инсулта и как да се действа в спешен случай. Атанасиус в Русин и Гърция, бивш учител 30 години стаж, насърчава учители от цялата страна да прегърнат бързи герои и да увлекат ученици и родители. Надя Ивановна Гонтар от Украйна. Надя направи презентация на програмата за учители в училището и помогна да се включат, те да включат класовете си. Към момента 12 от 15 класа в училището участват в програмата благодарение на Надя. Соня Канина Пападополос от Гърция. Спечелването на наградата е важно не само за мен, а и за училището. Тя е за всички ученици, учители и родители, които участваха с такава радост в програмата. Те заслужават признание за положените големи усилия и любов. Победителите са Мария Тотен-Колер и Надя Ивановна Гонтар. Congratulations to our winners from Hungary and Ukraine. Честито на победителите от Унгария и Украйна. Няма кой да ме представи, но съм тук да обявя победителя за наградата най-ангажиран дядо-баба. Това е нова награда за 2023. Израз на това, че хората на възраст не само черпят ползи, но и участват активно. Могат да са катализатор за успеха, да вдъхновяват и да подкрепят по-младите участници. Да видим финалистите. Агнеса Мурджицова, Словакия. Тя бързо и активно се включи в кампанията. Нейни приятели често идваха да разглеждат материалите по ФАСТ и да се интересуват за инсулта. Константинос Питас и Ангелик Питас. В Гърция те играеха игри с децата, за да покажат суперсилите си и се преструваха, че им е зле, за да могат внуците им да се научат как да действат при спешен случай. Четяха и гледаха видеа, за да се информират. Любов Володимировна Верничук от Украйна. Любов разказваше на всички за кампанията и участието на внука си. Също разпечатваше материали и снимки на героите, за да ги показва на другите. Победителят е Любов Володимировна Веремийчук. Well done. Браво! Също специално отличие и за Агнеса Мурджицова от Словакия. Аплодисменти за тях. Сега и последната награда за гала вечерта, която най-силно демонстрира важността и целта на бързи герои за най-отдадено дете. И тази награда ще бъде връчена от Иан, основателят на Бързи герои. Благодаря и честито на всички победители. Изумително е да се види какво сте постигнали. Привилегия е да отдам това признание за вас. Както се казва, наградата е за деца, които не само активно участваха в кампанията и вдъхновяваха други, учеха близките си, но и за деца, които реално спасиха живот. Не е ли най-хубавото нещо на света да кажеш, че като дете си направил нещо при това толкова добре, с което си спасил живот? И това изпълва целият ти живот. Но, нека да видим номинираните, финалистите. Ангелус Иерополус от Гърция. Модел за подражание на всяко 8-годишно дете и даже възрастните. Прилага наученото от Бързи герой на практика, когато дядо му получава инсулт. Не губи самообладание в този критичен момент. Бенедек Бор от Унгария. Бенедек използва наученото от Бързи герой, за да спаси някого в точния момент. Страхотен модел за подражание за всички съученици и гордост за семейството си.
Нинка Иванчикова от Словакия. Благодарение на това, че Нинка разказва на баба си за признаците за инсулт, баба й успява да ги разпознае и спасява живота на дядо й. Прекрасен ролеви модел в кампанията. Константинос Никакис от Гърция. Константинос е дядо си в хола, когато дядо му получава мозъчен удар. Момчето разпознава симптомите, за които е научил бързи герой и веднага търси помощ от баба си. Това спасява живота на дядо му. Сесар Кастро Монтеро, Испания. Сесар разбира, че баба му получава инсулт по завалената реч и изкривеното лице. Веднага звъни на спешния номер. Според невролозите, бързата му реакция спасява живота на баба му. Теодора Опрея Михаил, Румъния. Теодор е у дома с баба си, когато тя получава инсулт. Той звъни на 112 и описва състоянието и реагира бързо с присъствие на духа в много страшна ситуация и спасява нейния живот. Александра Шупорилова от Словакия. Докато е на гости на баба си, Александър прилага на практика наученото от бързи герои, забелязвайки, че баба й започва да говори неясно. Веднага звъни на 112, заради което баба й получава своевременна помощ. Дария Бобошила от Румъния. Докато е с гледачката си, Дария забелязва, че жената не говори свързано. Кара я да повтори едно изречение, вижда, че бавачката не може. Тогава Дария звъни на родителите си, а те викат бърза помощ. Заради героичната постъпка на Дария, бавачката й се разминава с инсулт. Честито на всички наши финалисти. Преди да обявим победителя, пауза за реклама. Шегувам се, няма пауза за реклами, но може за до година да помислим. Няма да ви държим в напрежение. Невъзможно е да се избере един победител сред такава забележителна група деца, всички спасили живот. Затова тази година победителите са 8. Ето ги. Ангелос Сидоропулос, Гърция. Бенедикт Бор, Унгария. Малката Нинка от Словакия. Константинос Никакис от Гърция. César Монтеро от Испания. Теодор от Румъния. Александра от Словакия. And Daria from Romania. И Дария от Румъния. All of these guys. Well done. Браво! Браво на всички! Аплодисменти! И честито! Също благословени сме днес сред нас да един от тези страхотни победители, малкият Ангелус. Майка му вчера разказа за преживяното. Сега ще ги помоля да дойдат на сцената, за да получат наградата. There you go. Come stand there. Great stuff. Congratulations. Well done. Честито. There you go. You can keep this one. It's yours. Thank you very much. There you go. Благодаря. Thank you very much. So, this brings us to the end of our session today. На сесията ни, но не и краят на програмата. Едва началото е. Казахме, че има дълъг път да извървим. На първата третина сме от постигането на първоначалната цел от 1 милион деца. Всички трябва да работим заедно с поуките и вдъхновяващите примери от днес и да вървим напред. Желая ви приятен остатък от вечерта. Надявам се и вие, както ние, ще празнувате с победителите. Черпете вдъхновение. Надяваме се да се видим до година с още по-големи стойности и повече спасени животи в тази забележителна кампания. Благодаря ви.